Welcome back and thank you for joining us again from the Grand Palace, which is the residence of the late Prime Minister Mala Zenawi. Right now, as you see on your TV screens, the hearse containing the body of the late Prime Minister has been brought out of his residence, and again religious fathers are leading the queue, being up front. I see religious fathers carrying 3 processional crosses, accompanied by the palace guard and generals of the army, and also families and friends are slowly moving with the hearse to the outer gate, which makes its way to Mescal Square for official proceedings. And finally, the funeral ceremony will be concluded at about 4 p.m. at the Holy Trinity Cathedral. Families and friends are weeping, paying their final tribute to the late Prime Minister. Yes, the palace guard is leading the queue, and they are moving slowly to the outer gate of the National Palace and making their way to the Mescal Square. Families and friends, I see them paying their final respect and tribute to the late Prime Minister. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes toujours au Palais National. En ce moment, comme vous voyez, c'est le cortège funèbre qui va se diriger vers la place Mescal dans quelques instants. Et les invités et les proches de la famille du Premier ministre Mala Zenawi, tous les chefs d'État du gouvernement et les dignitaires religieux s'apprêtent à accompagner le cercueil. Continuez à suivre le programme.
የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የቀጥታ ስርጭት ተከታታዮች የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አስከሬን ከመኖሪያ ቤታቸው ህዝብን ወደሚሰናበትበት መስቀል አደባባይ በማቅናት ላይ ይገኛል። አሁን ከታላቁ ቤተ መንግስት የሳቸው መኖሪያ ቤት ማለት ነው ቅጥር ግቢውን ለመጨረስ ከ300 ሜትር የሚያንስ ርዝመት ነው የቀረው። እንግዲህ ቅጥር ግቢውን በታላቅ ወታደራዊ እጀባ ስነ ስርዓትና በቤተሰብ በከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች አስከሬኑ ታጅቦ በሃይማኖት አባቶች የሚያቀናው በአዲስ አበባ ከተማ በተዘጋጀው የመስቀል አደባባይ ላይ የስንብት ስነ ስርዓት ነው የሚቀጥለው። የስንብት ስነ ስርዓቱን እዛ ያሉት ባልደረቦቻችን ምን እንደሚመስል የህዝቡ ስሜት የሚተላለፉ መልእክቶች ምንድናቸው ሰሞኑን እየተባለ እንደነበረው ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለራዕይ መሪ የነበሩ ናቸውና ራዕያቸውን ለማሳካት ከእያንዳንዱ ዜጋ ምን ይጠበቃል የሚለው ጥያቄ የሚያስፈልገው አይደለም። ሁሉም ዜጋ እየገለጸው ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው የአስከሬን ሽኝት ስነ ስርዓት በዝግታ ነው ወደ መስቀል አደባባይ የሚያመራው። መስቀል አደባባይም እንግዲህ ቀደም ሲል በወጣው ፕሮግራም መሰረት የተለያዩ ቤተሰብን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ንግግር ያደርጋሉ። መስቀል አደባባይ ያለውን ስነ ስርዓት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ቀደም ብለንም ማሰራጨት እንደጀመርነው ሁሉ የተለያየ ስነ ስርዓትን ከዛ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህንኑ አስከሬናቸውን በክብር ሸኝቶ ወደ ህዝብ የስንብት ፕሮግራም ወደ ተዘጋጀበት መስቀል አደባባይ ነው እያመራ ያለውና ከፊት ለፊትም ከኋላም ጀነራል መኮንኖች፣ የፖሊስ የሥራ ኃላፊዎች፣ ኮማንዶዎች እና ቤተሰብን ጨምሮ ነው በክብር እየሸኘ ያለው ከቅጥር ግቢያቸው። እንግዲህ ቀሪውን ፕሮግራም እንዲሁ አለፍ አለፍ እያለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬም ለቅሶ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለራዕዩ መሪ የአፍሪካ ጭምር ትልቅ ሰፊ ራዕይ የነበራቸው መሪ ናቸውና ያለፉት በተለያየ ደረጃ የሚገኘው ህብረተሰብ ሀዘኑን የመግለጽ ስነ ስርዓት እንደቀጠለ ነው። ሞት አይቀርምና እንግዲህ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሊፈጸም ቤታቸውን ተሰናብተዋል። ከዚህ በኋላ ያለውን ስነ ስርዓት በየአካባቢው ያሉት የቀጥታ ስርጭት ሽፋን የሚሰጡ ባልደረቦቻችን የህዝቡን ስሜት ወደ እናንተ ያደርሳሉ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ57 ዓመታቸው ነው ይህችን ዓለም የተሰናበቱት። ግን ደግሞ እሳቸው በስጋ ቢሰናበቱም ያስቀመጧቸው ራዕዮች ሕያው ናቸውና ተግባራዊ ይሆናሉ። ወደዚሁ የሽኝት ስነ ስርዓት ነው የሚመልሳችሁ። አሁንም ከኛ ስርጭት ጋር እንድትቆዩ እንጠይቃለን።
Ethiopian Prime Minister who died at the age of 57 and who Ethiopians referred to as their hero for development and who worked for the integration of Africa, and his contributions for Africa's development was also a great deal, is leaving his house once and for the last time. His body is arriving at the gate of the Grand Palace, and it's being accompanied by almost 2,000 people. Families and friends are there, ministers, Speaker of the House of Federation, Speaker of the House of People's Representatives are accompanying the body, and it's going to be taken to Meskel Square. It's going to pass through the Ministry of Foreign Affairs, and then it will be taken to Meskel Square, where diplomats, heads of state and government, representatives of the public are waiting there, and another ceremony will be held at the Meskel Square. Stay tuned. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, en ce moment, comme vous voyez, le cercueil est arrivé juste à la porte du Grand Palais National. Il se dirige vers la place Meskel, et notre collègue Rebecca Iyob est là sur place pour continuer à vous offrir des informations sur la deuxième cérémonie du funérailles du Premier ministre Meles Zenawi. Restez avec eux. مشاهدي الكرام، خرج جثمان رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي من القصر الرئيسي، المكتب الذي عاش فيه حوالي 22 عاما. خرج إلى مثواه الأخير، وقبل أن يدفن في كنيسة الثالوث المقدس سيلقي عليه القادة والزعماء النظرة الأخيرة في ساحة مسكل أو ساحة فسيحة هنا في أديس أبابا، ومن ثم سيذهب إلى كنيسة الثالوث المقدس ليكون مرقده الأخيرة هناك. إدارة أديس أبابا منعت الجماهير من التشييع، وذلك لمحدودية الأماكن، ولأن هنالك ضيوف، وهؤلاء هم فقط أقاربه وأقرب المقربين إليه ومن الموظفين وكبار الضباط فقط. ملس زيناوي إذا ما ذكر فسنذكر التنمية في أفريقيا. ملس كان له خطة طموحة المعروفة بالخطة الخمسية، وفيما فيها إنتاج 10,000 ميجاوات وبناء 10 مصانع سكر وربط أثيوبيا ودول الجوار بسكك الحديد، وبناء ميناء بحري في لامو بكينيا. وكان أهم ما يعول عليه رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل هو تغيير حياة المزارع إلى الأفضل. كان ملس يأمل في أن تكون إفريقيا واحدة، كان ملس لا يحب الحرب، وكان يلجأ لكل الأشياء للحلول السلمية. رحم الله ملس وتقبله قبولا حسنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. Massive turnout of mourners across the nation has surprised by its extent. Everyone has participated, and even more, the public outpouring of grief has continued.
shows no sign of declining from the time the body of the late Prime Minister arrived back in Addis Ababa. As the day of the funeral approached, the stream of sorrow had grown rather than diminished. Indeed, the loss of the Prime Minister, which originally reverberated across the nation, has now engulfed it. To attend to the demands of the public, the National Funeral Committee has been working around the clock in helping to prepare sessions of mass mourning, as well as organizing the regular visits to the Grand Palace and planning today's funeral service. The last 2 weeks have been passed in mourning for Ethiopia's visionary leader, the late Prime Minister Meles Zenawi, whose funeral services will be held in the afternoon at the Holy Trinity Cathedral. Ethiopians throughout Addis Ababa and in the regional capitals and cities have been mourning the death of the Prime Minister with candle vigils and signing books of condolence. Here in Addis Ababa, thousands of federal government employees carrying flower wreaths and slogans have paid their respects to the coffin, lying instead at the Grand Palace for the last almost 2 weeks of time. And also members of the diplomatic community have attended the ceremony of bidding farewell at the Grand Palace over the last 2 weeks, and also private sector employees, religious fathers, and thousands of others have been paying respect and reverence throughout the week. The long queues of mourners carrying placards and chanting slogans at the gates of the palace have been a daily scene. And the nation is mourning his untimely death with deep sense of sorrow and a resolve to bring to full fruition his dream of building a prosperous Ethiopia. The determination is being expressed in a manner that befits a leader who had so inspiring a developmental vision of his own, a vision nurtured by deep reflections on reality and an extraordinary zeal in translating it into reality. The hearse containing the body of the late Prime Minister has now made its way to Meskel Square. In just a few minutes of time, our reporters out there will take the line and we will continue bringing to you live the events. Stay tuned with the Ethiopian radio and television channels. አንድ ሶስት አንድ ሁለት
ሐዘኑም እንደ ልማቱ ህዝብን አስተባበረ እንደ ድንገት ደራሽ ጎርፍ ደግሞም እንደ ኃይል መራሽ እንዲህ ያለ የመሪ ፍቅር በታሪክ አልታየም ጭራሽ ህልም መሰል እውነታ በቁሜ አየሁኝ ሳልተኛ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ አምርሮ ሲያዝን ክፉኛ መሪ ሲያስለቅስ እንጂ አላየው ሲለቀስለት እንዴት አርጌ ልመን ይህን ድብዳ ክስተት ጎበዝ ተማር ከዚህ ሰው ያገር መሲህ ነው በእውነቱ ራሱን አቅልጦ አለፈ ልክ እንደሻ አገር ምድሯ ነባ ማንንም አልቀረ ከቤቱ ለህዝብ መኖር ያስከብራል ጥልቅ ፍቅር ነው ውጤቱ ውሽንፍር ጎርፍ ሳግደው ወገን ወጦ በመሪው ያደረ ተስፋው ድንገት እንደሰም ቀልጦ መቼም አይበርክትም ትውልድ አገርን ገንቢ ቅርብ አዳሪ ነው አሉ ወትሮም ሩቅ አሳቢ ቀብሩ ለምን ታወጀ ጀግና ምን ቀብር አለው ማረፊያው የህዝቦቹ ልብ ሐውልቱም ሕያው ስራው ነው የሀገሬ ኢትዮጵያ ማህፀን ሚሊዮን ይውለድ የማማ ችግር ጉልበቱ ይራድ መለስ ያንተን ስም ሲሰማ ድህነት ታሪክ ይሆናል ብለሃል አንተም ታይተዋል በብልጽግና ህዳሴ ታሪክህ በወርቅ ይጻፋል ድህነት ታሪክ ይሆናል ብለሃል አንተም ታይተዋል በብልጽግና ህዳሴ ታሪክህ በወርቅ ይጻፋል ደመቀ ወልዴ ዲስ ዳሜ ነሐሴ 25 እትም አመሰግናለሁ በተንብሩህ አእምሮ በልሕ መራሒና ዝፈልፈሉን ተፈቲኖም ዝተረጋገጹን ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ናይ ድኽነት ጎበታትን ዕርድታትን እንዳፈራረሰ ሓመድ ድበ ድኽነት ከበስር ብሓደ መንፈስ ዝወፈረሉ እዋን ስለ ዘብፅሐናን ድልዱል መሰረት ስለ ዘንፀፈልናን ድማ ሓቦን ንሒን ሰኒቕና ብሕራነ ንቕድሚት ክንቅፅል ዝገብር እዩ ስለ ዝኾነ እዚ ዝዓተርናዮ ድልዱል ህዝባዊ መስመር ውፅኢት በይዛ ህዝቢ ኮይኖም ከም ሽምዓ እንዳበርሁ ብመስዋዕቲ ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታት ኣሰር በዓል ነዊሕ ራእይ ኣብነታዊ መራሒና ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ተኸቲልና ጅግና ንውልድ ወለዶ ህያው ኮይኑ ዝነብር ታሪክ ዝሰርሕ እምበር ካብ ንቡር ናይ ኩሉ ወዲሰብ ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለሀገር ሰርተሃል ለሀገር ገብረሃል ለሀገር ኖረሃል ለሀገር ሞተሃል እኛ አድተሃል ወጣት ምን ታጉዳይ ወጣት ሁሌ አጥፊ ወጣት ያገር ሸክም ቃላባይ ቀጣፊ ወጣት ጡረተኛ በተባለን ጊዜ በነበርን ጊዜ ከመቅጽፈት ደርሰህ አቅጣጫ ቀይሰህ ፖሊሲ ፖልሰህ ወጣትነት ስሙን አስከፊ ትርጉሙን ቀይረህልናል መልክና ቀለሙን ሲደክመን አግዘህ እጃችንን ይዘህ ስንቀር ጠብቀህ ስናኮርፍ አስቀህ ተስፋ ሰንቀህ እዚህ አድርሰህናል አዳልተህልናል ኑሮን ለመቀየር ለራሱ ለማለም ሀገር ለመገንባት ሀገር ለማለምለም ወጣት የሚያቅተው የማይችለው የለም ወጣት የማይችለው ምንም ነገር የለም ብለህ አስችለህን ባቅምህ አቅም ሰርተን ሞትህን መሸከም ጭራሽ ግን አቃተን ባልጠበቅነው ሰዓት በድንገት ሁኔታ በመሃል መንገድ ላይ ባልታሰበ ቦታ የሰጠህን ጉልበት አቅማችን ተፈታ ልባችን ፈረሰ እንባችን ፈሰሰ
እጅጉን ተቆጨን፣ ጸጉራችንን ነጨን። ግን በአንተው ቅያስ በአንተው የለውጥ መንገድ ባለማወላወል ያለ መንገዳገድ ያለ አንዳች ማመንታት በወኔ ተጉዘን መሪ ዓላማህን ጽናትህን ይዘን ከጫፍ ሳናደርሰው ከግቡ ዳርቻ አዎ ዝም አንልም በእንባችን ብቻ። ችግር ድህነትን እንደ ቆዳ ገፈን እንጥላለን እንጂ ከሀገር ላይ ቀፈን ስናለቅስ ብቻ አንኖርም ተቃቅፈን። ደሞ እንችላለን አሳይተህናል አስተምረህናል የማትችሉት ነገር የለም ብለህናል። እኛም እንችላለን የጀመርከው ሁሉ ያልቃል እናምናለን። የወሰደህን ሞት በዚህ እንገላለን። ሲሳይ ዘለጋሃሬ ከድሬዳዋ። እሺ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ እንደቆያችሁት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የመጨረሻ ስንብት የሆነው የቀብር ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ነው። አሁን ቤተ መንግስት ከታላቁ ቤተ መንግስት የተነሳው የጠቅላይ ሚኒስትሩን አስከሬን የያዘው ሰረገላ ወደ ሸራተን አካባቢ አልፎ ወደሚገኘው ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እየመጣ ነው። ቀጥታ የሚደርሰው እንግዲህ ወደ መስቀል አደባባይ ነው የሚሄደው። የሚታየው አሁን መጀመሪያ በዛ ያሉ ሞተረኞች ይታያሉ። ከዛ በመቀጠል የመከላከያ ሰራዊት የማርሽ ባንድ የሀዘን ማርሽ እያሰማ ነው እየሄደ የሚገኘው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የተለያዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናት መስቀል እንዲሁም ጥላ ይዘው ይታያሉ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ሰረገላው የሚገኘው። የሀዘንተኞች ቤተሰቦች የተለያዩ የሚኒስትሮች እንዲሁም ከፍተኛ ጀነራሎች የፖሊስ ኮሚሽነሮችም አስክሬኑን አጅበው እየመጡ ነው። ሰረገላው ዳርና ዳር ደግሞ የክብር ዘብ አባላት በግራና በቀኝ ሆነው እየሄዱ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በጣም ቀስ ብሎ ነው እየተጓዘ የሚገኘው። አሁንም ግን ለክሶች ከያቅጣጫው ይሰማሉ። ምክንያቱም የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዜና እረፍት ከተሰማ በኋላ ስትከታተሉት እንደቆያችሁት በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መራር ሀዘናቸውን ሲገልጹ ነበረ። አሁንም እየሆነ ያለው ነገር ይሄንኑ ነው። እንዲሁም በጣም ልዩ በሆነው በዚህ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ ብዙዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። ይሄ ደግሞ ያለ ምክንያት አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በህይወት በነበሩበት ዘመን ሁሉ ለህዝብ መኖራቸው ከ19 ዓመታቸው ጀምሮ ለጭቁኑ ህዝብ ትግል ሲሉ ወደ በረሃ የገቡና ከነጻነትም በኋላ ባለፉት 21 ዓመታት ለኢትዮጵያ ልማት እድገትና የገጽታ ግንባታ ትልቁን ሚና የተጫወቱ እንኳንስ በሀገራቸው በኢትዮጵያ አይደለም በአፍሪካም ቢሆን በጣም የሚገርም ውጤት ያመጡ በልማቱ መስክ በተለያየ ዘርፍ በትምህርት፣ በጤና፣ በመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች በሀገሪቱ ሊደረጉ የማይችሉ የሚመስሉ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ማድረግ የቻሉ ታላቅ ሰው ናቸውና ይህንን ያየው ልማት እንዲቀጥልለት የሚፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብም የሰሩለት ውለታን በማሰብ በቤተ መንግስት የብሔራዊ ኮሚቴው ባዘጋጀው ስነ ስርዓት በቤተ መንግስት ተገኝቶ ስነ ስርዓቱ ሲገልጽ ነው የቆየው። አሁንም እንዲሁ የተለያዩ ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። የመከላከያ ሰራዊት አባላት በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩት ሳይቀሩ በሚገርም ሁኔታ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። የማርሽ ቡድኑ በሀዘን ማርሽ እያሰማ እያለፈ ነው። በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ደግሞ ሁለት ሰዎች መለከት እየነፉ የሀዘን አዋጅ መሆኑን እየገለጹ ነው የሚገኙት። ሰረገላውም እንዲሁ በሚገርም ሁኔታ አሸብርቆ የተዘጋጀ ነው። በዳርና በዳር በመከላከያ ሰራዊት ጀነራሎችና በፖሊስ ኮሚሽነሮች እንዲሁም በክብር ዘብ ታጅቧል። ይህንን ነው እንግዲህ እየተከታተልን የሚገኘው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ
ስራ ታላቅነት ሁሉ ነገር ብዙ ነገራቸው ሲገለጽ ነው የቆየው። አሁን ግን እንደምታዩት የቀብር ስነ ስርዓቱ ነው ወደ መስቀል አደባባይ ነው እየተሄደ ያለው በጣም በሚገርም ዝግታና ፍጹም መንግስታዊ የሆነ ውበት ባለው የቀብር ስነ ስርዓት የመጨረሻው ስንብት እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በሰረገላው ላይ ሁለት የተለያዩ ፎቶዎች እኔ በመገኝበት በኩል ይታየኛል። የመጀመሪያው ፎቶ የህፃናቸው ነው። ሁለተኛው ፎቶ ደግሞ በትግል ወቅት እያሉ ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ስናስብ ከሁሉ በላይ የሚታየው እድሜ ልካቸውን ለህዝብ ጥቅም የኖሩ ራሳቸውን ሳይሆን ህዝብን አስቀድመው የኖሩ በዚህ የተነሳ ያመማቸው እንኳን ረፍት ማድረግ ሲገባቸው ረፍት ለማድረግ ወደ ኋላ በማለት ሙሉ ጊዜያቸውን እስከመጨረሻው የህይወት ስቅታቸው ድረስ ህይወታቸው እስከታልፍ እስከመጨረሻው ስቅታ ድረስ ለሀገራቸው የሰሩ ታላቅ መሪ ናቸው። እንግዲህ ከጀርባዬ ምናልባትም ካሜራው ያሳያችሁ ከሆነ በጣም ብዙ የመከላከያ ሰራዊት ከሚገርም ሁኔታ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። ፍጹም መቆጣጠር የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያሉት። ባለቤታቸው ወይዘሮ አዜብ መስፍንም ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን ሀዘናቸውን ሲገልጹ ነው እያየን ያለነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሆናችሁ ስታዩት ነገር ሁሉ እጅግ የሚረብሽ ነው፣ መንፈስ የሚነካ ነው። ከሰሩ ስራ በላይ መቆጣጠር የማትችሉት ከባድ ሀዘን የሚሰማችሁ ያለው ነገር እንግዲህ ምናልባትም በቴሌቪዥን ስክሪናችሁ ላይ እንደምትከታተሉት ፍጹም የሀዘን ድባብ የተሞላበት ነው። ይሄ ደግሞ የስራቸው ውጤት ነው። ብዙ ነገሮችን ለኢትዮጵያ ማድረግ የቻሉ ታላቅ መሪ ናቸውና ከዚህ አንፃር ነው እንግዲህ ህዝቡ ከፍተኛ ሀዘኑን እየገለጸ ያለው። ስለዚህ የሚታየው እዚህ ያለው ድባብ በአጠቃላይ ፍጹም ሀዘን የተሞላበት ነው። አሁን የምታያቸው ጥቁር ማርቼዲሶች ደግሞ በእግራቸው መንቀሳቀስ የማይችሉ ቤተሰቦችን ይዘዋል። በአጠቃላይ ከሁሉም አቅጣጫ ሀዘኑ እጅግ የበረታ ነው። ይህ ሀዘን ላለፉት 12 ቀናትም በዚህ መልኩ ነው የቀጠለው። በየቀኑ ከ10 ሺዎች የሚበልጡ ሰዎች የብሔራዊ ኮሚቴው ባዘጋጀው መሰረት በቤተ መንግስት በመገኘት ሀዘናቸውን እየገለጹ ነበር። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎችም ብዙዎች ሀዘናቸውን ሲገልጹ ነበር የነበረው። አሁን ደግሞ የተለያዩ ሚኒስትሮች፣ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በስራቸው አብረው የነበሩ አጋሮችም ሀዘናቸውን እየገለጹ ከኋላ አስከሬኑን አጅበው እየሄዱ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ እዚህ የምታዩት ነገር እጅግ መንፈስ የሚረብሽ በቅርብ ለሚያውቋቸው ቀርቶ እንዲሁ ምናልባትም የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ታሪክ የሰማ ሁሉ በጣም የሚገርም ሀዘን ውስጥ የሚገባበት ስርዓት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ጥቁር ለብሷል። ስለዚህ የሚገርም ሀዘን ነው። ምናልባት እስቲ ቀጥታ የሀዘኑን ስርዓት ብትከታተሉት መልካም ይመስለኛልና ወደዚያው እንለፍና መልሼ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ።
بسمع وري الفت زاري سايقدب سايدنس كجب مرنيا مري سلاتا حزبو بنبا ينتظر خبا حزبو بنبا كيف ببا بالي ولتا يا ولقتا نصيب هالي النور هالي النور هالي النور هالي النور هالي النور هالي Arrival of His Excellency President Goodluck Jonathan of Nigeria. We also recognize the presence of His Excellency former President Olusegun Obasanjo, who has joined us earlier.
Arrival of His Excellency, the President of the Federal Democratic Republic of Somalia, His Excellency
announcing the arrival of His Excellency Yahya Boni, President of the Republic of Benin and Chairman of the African Union for this year. announcing the arrival of His Excellency Salva Kiir, the President of the Republic of South Sudan.
announcing the arrival of His Excellency President Yoweri Museveni of the Republic of Uganda. ይፈሳል እንደ ጅረት እንባችን ማያልቅ እንባ ብቻ አይደለም አለው ኃያል ቁጭት ቆርጦ ለመታገል በዓላማ ጽናት ከቁጭት ጋር ሐዘን ዛሬ አነቃነቀን መፈክር ይዘን ጠብቋል ትጥቃችን ህልምህ እውን ሊሆን የጀመርከው ሁሉ ከግብ እስኪደርስ ያቀድከው በሙሉ Arrival of the Vice President of Burundi. የቡሩንዲ ምክትል ፕሬዚደንት ስለገቡ ነው ይሄ የተቋረጠው። ይቀጥላል። ከቁጭት ጋር ሐዘን ዛሬ ያነቃነቀን መፈክርህን ይዞ ጠብቀዋል ትጥቃችን ህልምህ እውን ሊሆን የጀመርከው ሁሉ ከግብ እስኪደርስ ያቀድከው በሙሉ እኛ አንቆርጥም ተስፋ ጽናት ተምረናል በጠረከው መንገድ መጓዝ ጀምረናል እኛ ምን ጎድለን አይርበን አይጠማን ሩህሩህን አባት መልያንተን ይዘን ገና በልጅነት በአልፍላነት እድሜ ታላቅ ዓላማና እምነትን ሰንቀህ የህዝብን እንባ ልታብስ ቆርጠህ ስትገሰግስ እረፍት እንደጠማ ምን ነው ቀረህ መለስ Announcing the arrival of His Excellency the Prime Minister of Egypt. ይቀጥላል ፕሮግራሙ። ናይዛችሁ በለን በስተባን ማልቀስ ቁጭቱ አይለዋል ልፋትን ልንክስ አይዞህ ግድ የለህም ዳግም አንድ ሆነናል ቃል ኪዳን ልናድስ በደም ተሳስረናል ታትመሃል በልባችን መንፈስህ አለልን ሁሌም ከጎናችን ጥቅማችን ጎድለብን እኛ ብናለቅስ ለመስዋዕት እንባ ያለ መጠን ቢፈስ ቃል ገብተናል እኛ ራእይህን ከግብ ልናደርስ ስኬቱ ነው ላንተ የሚሆነን ደበስ ሀገርና አፍቃሪ ህዝብ ወዳጅ በብቃት አልፈሃል ያን ሁሉ ግዳጅ አንተማ ጥለህን ሄደሃል አስቀምጠህ አደራ ድፍረትን ተላብሰን ጠንክረን እንድንሰራ ያንተን ጽናት ይዘን ሁሌም እንድንኮራ አእምሮ ነበረህ ብልህ አስተዋይ የድህነት ጠላት የሰላም ተጋይ ገና ምን ያደርጋል ወጥ ተሰበረ ያ የማዕዘን ድንጋይ በሐዘን ተውጣ ምድሪቱ ተጨንቃ የቁርጥ ቀን ልጇ በድንገት ተነቃ ቆሞ የሚማጎት ኃያሉን ጠበቃ ብርቱ አንደበቱ ማን ይበላት በቃ በብርቱ አንደበቱ ማን ይበላት በቃ እናት ኢትዮጵያ አልቅሳለች ደም ስትሰናበታት እስከ ዘላለም በርታ በል መልዬ ቀና በል በርታ በል መልዬ ቀና በል አይዞህ ንገራት ለምዬ አልሞትኩም ብለህ ወዳጅ ዘመድ አይቶ ስሞ
መስቀል አደባባይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቀብር ስነ ስርዓት ዛሬ የሚካሄድበትና አብዛኛውን ዋነኛውን በለቱ ከሚካሄዱት የተለያዩ ዝግጅቶች መካከል በርካታው የሚካሄድበት እዚህ መስቀል አደባባይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምትከታተሉት አስከሬኑ ከታላቁ ቤተ መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መኖሪያ ቤት ላለፉት 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ተጉዞ እዚህ መስቀል አደባባይ እየደረሰ ይገኛል። ከዚህ በኋላ የሚኖሩት ዝግጅቶች ደግሞ እንግዲህ በተለያየ አይነት መልኩ ከዚህ በፊት ስንገልጻቸው እንደነበረው መሪዎች እዚህ ቦታ ላይ እየደረሱ ይገኛሉ። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በርካታ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ እንግዶች እዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በኋላ ወደ ዋናው ዝግጅት ወይንም ደግሞ ፕሮግራሙ የሚጀመርበት ይሆናል ማለት ነው። እሱን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። Zenawi, according to the timetable we have, now the coffin and the body of the Prime Minister has arrived here at Meskel Square, where thousands are waiting in anticipation. As you can see behind me, thousands and thousands of attendants are waiting, and they are in mourning, wearing black. And in front of me, different sections of the armed forces, as well as marching orchestra, are welcoming the remains of the late Premier Meles Zenawi. We proceed from this and will bring you the latest on what is going on here at the Meskel Square. As we speak, the overhead overview pictures are being taken by helicopter to see the happenings and events here at Meskel Square. We'll bring you all the latest from every corner as the program proceeds. waxaan halkan aan kala socodsiin doonaa si toos ah qaybaha kala gedisan dhulkaas munaasabadan aaska wasaare Meles Zenawi oo maanta heer qaran loogu qabanqaabinayo magaalada Addis Ababa iyadoo qalbiyada muusiga ee ciidanka difaaca kuwa booliska ay halkan ka garaacayaan munaasabadaasi qalabka muusiga oo markaas lagu sameeyo oo ay taasi shacabkuna ay maanta haatan korwada kaceen soo dhaweynta midda wasaaraha oo haatan soo gaaday magaalada weyn ee Square Addis Ababa halkan ay markay farabadan oo ka yimaadeen waxa uu soo gaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Soomaaliya oo iyaguna halkan ka soo qaybgalaya munaasabada lagu sameeyo geerida ku timid Wasaare Meles Zenawi oo maanta heer qaran munaasabada aaskiisa halkan ay ka dhici doonto.
arrival of His Excellency the President of Parliament. President Paul Kagame has arrived. የተወደዳችሁ የዚህ ስነ ስርዓት ታዳሚዎች አሁን ሁኔታዎች ሲከናወኑ በያላችሁበት እንድትቀመጡ ትለመናላችሁ። You may take your seats as we shall proceed to continue with the funeral procession.
Excellency, the Deputy Prime Minister, members of the Cabinet have arrived and will be taking his seats. ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የካቢኔ ሚኒስትሮች እንዲሁም ባለስልጣኖች ቦታቸውን እየያዙ ነው። You're watching live pictures from here at Meskel Square as we receive the body of the late Prime Minister Meles Zenawi. The body of the late Prime Minister Meles Zenawi has now been put to rest by senior generals of the military. People, the body has been accompanied by family members, by extremely senior government officials, by diplomats and different sections of society, including religious leaders of the country. We here have also witnessed the arrival of presidents and leaders of different countries, among whom we have received the president of Rwanda, of Djibouti, Tanzania, Benin, Vice Deputy President of Ghana, President of Uganda, of Nigeria, Somalia and South Sudan. We still are watching the proceedings from here. It has been accorded a military salute as the body of the late Prime Minister has been put to rest. Here behind me is a huge number of flocking, still keeping flocking to the venue, wearing black clothes. And in terms of representations here in attendance, we have representations in the form of delegations and special envoys from almost every continent of the world. This testifies the fact that Ethiopia pursues peaceful cooperation and coexistence with nations of the world. And this has been one of the legacies of the late Prime Minister Meles Zenawi. The number of delegations here at the Meskel Square is about 771, representing, like I said, all countries from all continents. Specific terms we have, or figures we have, of presidents in attendance is 19 presidents, 3 prime ministers, 27 ministers and representatives of 18 international organizations. We'll bring you more from here as we proceed in the processions. كنزت بيلو ملات دايك قدوسان ولا حاريات كنسوحان اسم بزوحان نبيات وصادقان فتوي دايو أنتم زتري وفتوي اسمه أنتم زتسموا يسموا لكم السبسوحان أينتكم الذي وعيزانكم السماء وكما هم لأنني رسيان ندلوان نسمع وتقبل قال ونجلك لسمي عونجي
كما مريتنا وسبس كما سائر مواليه وكما سيقدام كما هو تذكر كما مريتنا وساب الساعة كما سائر مواليه وكما سيقدام كما هو يفردي كما مريتنا وسبس كما سائر مواليه وكما سيقدام ሃሌሉያ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቅዱስ ወንጌል ቆማችሁ ቆሙት። ተሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬ ሁሉ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ 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 ወአውዘስ ከዳለም ዓለም አሜን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ ወይእዜው ውእቱ እውነት እላችኋለሁ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ ወልድም ለሰው ሁሉ ምዕራፍ ይሰጣል።
ይፈርድ ስልጣን አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነውና አንተ ግን ለዓለሙ ስለዚህ እላችኋለሁ በመቃብር ሁሉ ያለና የዘላለም ሕይወት ለዘላለምና ያምን በወልድ በሕይወት ዘላለም ዶስያው ዘይመውት ለተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ለተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳሰለ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ገመይ መጽበስፋት ይኮንን ሕያው ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ እግዚአብሔር ያሉ መንፈስ አምላክ ይደሉ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ታባነ እግዚኦ ውስተ መንሶ አምላክነ መንግሥት ኖሩ አሜን። በኪዳነ ቃል እንድታጸናን በምሕረት እንድትጎበኘን ለሀገራችን ለሕዝቡ ሰላምን ለሕዝቡ ፍቅር አንድነትን እንድትሰጠን እንለምንሃለን። የአገልጋይህን የገብረ ማርያምን ነፍስ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን እንድታወርስልን ለቤተሰቦቹ ለባለቤታቸው አጽናኝ ቅዱስ መንፈሱን እንድትልክላቸው እንለምንሃለን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን ቅድስት ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊው የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል።
ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወካይበን አስተበቁ ዘኩሎ ይህ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን የሚይዝ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት እግዚአብሔርን ስለሞቱት አባቶቻችን ወንድሞቻችን ዳግመኛ እንማልዳለን። በለመለመ ቦታና የእረፍት ውሃ ባለበት ነፍሳቸውን ነፃ ያደርግ ዘንድ ትንሣኤን በሰራባት ቀን ስጋቸውን ማስነሳትን ያስተባብር ዘንድ በማይታበል ተስፋው መንግሥተ ሰማያትን ያድል ዘንድ ስለ አገልጋዩ ስለ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንማልዳለን። ስለ አገልጋዩ ስለ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንማልዳለን። ስለ አገልጋዩ ስለ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንማልዳለን። ዘለእረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር ጸልዩ በእንተ እለኖ ለነፍሰ መራይ መንግሥትነ ገብረ ማርያም መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ መራይ መንግሥትነ ገብረ ማርያም መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ መራይ መንግሥትነ የምትይዝ እግዚአብሔር ስለሞቱት አባቶቻችን ለምንሃለን እንማልድሃለን። በለመለመ ቦታና የእረፍት ውሃ ባለበት ነፍሳቸውን ነጻ ታደርግ ዘንድ ትንሣኤን በሰራህባት ቀን ስጋቸውን ማስነሳትን ታስተባብር ዘንድ በማይታበል ተስፋ መንግሥተ ሰማይን አድል። ስለ አገልጋይ ስለ ገብረ ማርያም ወንድማችን ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋይ ስለ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋይ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። የነፍሳቸውን መንገድ ነፃ አድርገ ያለ መከልከልና ያለ ምቀኝነት በሚገባው ጊዜ ስጣቸው። ስጋቸውን ከነፍሳቸው ጋር አስተባብራ አስነሳ። መንግሥተ ሰማያትን አድለው። ስለ አገልጋይ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንማልድሃለን። ስለ አገልጋይ ወንድማችን ስለ ገብረ ማርያም ነፍስ እንማልድሃለን። ስለ አገልጋይ ስለ ወንድማችን ነፍስ ስለ ገብረ ማርያም እንማልድሃለን። ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን በጎ ሕሊና ሰጥተህ አንተ ለሚወዱህ እንዳዘጋጀህላቸው መጠን የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን መንፈስ ቅዱስ ለቤተሰቦቻቸው ላክ። የሚያሳርፍና የሚያረጋጋ መንፈስ ቅዱስ ለቤተሰቦቻቸው ላክ። የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን መንፈስ ለቤተሰቦቻቸው ላክ። ጠባቂ ሆነ አድል። በክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ
አዎ ያገልጋዩን የገብረ ማርያምን ነፍስ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን እንዲያወርሱልን ለባለቤታቸው፣ ለልጆቻቸው፣ ለቤተሰቦቻቸው አጽናኝ ቅዱስ መንፈስ እንድትልክላቸው ለሀገራችን ሰላም፣ ለሕዝቡ ፍቅርና አንድነትን ሰጥልን እንለምንሃለን። አባታችን ሆይ እንበል። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባይ አባቶቻችንና ሐዋርያት ስልጣንን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራቸውን ጽናት ያስተሰርይላቸው አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት በዚህ የተሰበሰባችሁ ወንዶቹም ሴቶቹም ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ዘርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ በነቢይ በገቢር በሐልዮ የተሰራውን ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የተከበራችሁ የክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የቀብር ስነ ስርዓት አፈጻጸም ላይ ለመገኘት በዚህ በመስቀል አደባባይ የተገኛችሁና በመላው ሀገሪቱ ይህንን የቀብር ስነ ስርዓት የምትከታተሉ ሁላችሁም ከመቀመጫችሁ በመነሳት ለታላቁ መሪያችን የህሊና ጸሎት እንድታደርጉ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ባላችሁበት ቁጭ በሉ። ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር፣ በታላቁ መሪያችን በክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ሊቀመንበር የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የቤተሰቦቻቸውንና የሀገራችንን ሕዝቦች ሐዘን ተካፋይ ለመሆን በመካከላችን የተገኛችሁ የሀገራትና የመንግስታት መሪዎችና ልዑካን፣ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል፣ ውድ ልጆቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው፣ የተከበራችሁ የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ልዑካን፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ሚኒስትሮችና ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች፣ የመከላከያ ሰራዊታችንና የፖሊስ ኃይሎቻችን ከፍተኛ አዛዦች፣ የተከበራችሁ የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶች መሪዎች፣ የተከበራችሁ ተቀማጭነታችሁ አዲስ አበባ የሆነ አምባሳደሮች፣ ኮር ዲፕሎማቲክ ሚስዮኖችና የዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የንግዱ ማህበረሰብ፣ መንግስታዊ ድርጅቶችና የሙያና የብዙሃን ማህበራት ተወካዮች፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ህፃናት፣ አባት አርበኞችና አካል ጉዳተኞች፣ በመላው ዓለም ለምትገኙ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊታችንና የፖሊስ አባላት፣ ዓለም አቀፍ የሀገር ውስጥና የመገናኛ ብዙሃን ማህበረሰብ እንዲሁም የሀገራችን ኪነ ጥበብ ሙያተኞች፣ የተከበራችሁ የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎችና በልዩ ልዩ መስኮች ሀገራችሁን በማገልገል ላይ የምትገኙ ዜጎች፣ የታላቁን መሪያችንን ህመም ከሰማችሁበት ጊዜ ጀምሮ
በጸሎታችሁ ከቤተሰቦቻቸውና ከሀገራችን ሕዝቦች ጎን ለነበራችሁ ከእልፈታቸው በኋላ በመሪር ሐዘን ውስጥ ለምትገኙ በአጠቃላይም ለሀገራችንና ለታላቁ መሪያችን ወዳጆች ሁሉ ክቡራትና ክቡራን በዚህ በታላቅ የሐዘን ቀን ከክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ቤተሰቦችና ከሕዝባችን ጎን በመሆን ሐዘናችንን ለመካፈል በመሃላችን በመገኘታችሁ ያለንን ልባዊ ምስጋና እየገለጽኩ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከመስቀል አደባባይ የሚደረገው ስነ ስርዓት የተጀመረ መሆኑን እገልጻለሁ። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ በሐዘናችን ላይ ተካፋይ ለመሆን ከውጪና ከሀገር ውስጥ የተገኙ የተከበሩ እንግዶች ንግግር ያደርጋሉ። የታላቁ መሪያችን የክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ቤተሰቦች መልእክት ያስተላልፋሉ። የክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የህይወት ጉዞና ታሪክ ከተነበበ በኋላ እዚህ መስቀል አደባባይ የሚደረገው ስነ ስርዓት በአፍሪካ ህብረት መዝሙርና በኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ይጠናቀቃል። በመጀመሪያም ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር መልእክታቸውን እንዲያቀርቡ በታላቅ አክብሮት እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ የተከበራችሁ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በዚህ ስነ ስርዓተ ቀብር ላይ ለመገኘት የመጣችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቤተሰቦች፣ ዘመድ ወዳጆችና የትግል አጋሮች፣ ክቡራን የሐዘናችን ተካፋይ ለመሆን በመካከላችን የተገኛችሁ ርዕሳነ ብሔሮች፣ ርዕሳነ መንግስታትና የሀገራት ልኡካን ቡድን መሪዎች እንደዚሁም ልኡካን አባላት፣ የተከበራችሁ የድርጅትና የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች፣ ክቡራን እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ በመራር ጥልቅ ሐዘንና በተሰበረ ልብ ታላቁ መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ለመጨረሻ ጊዜ ለመሰናበት በተዘጋጀው የቀብር ስነ ስርዓት በመካከላችን ተገኝታችሁ የሐዘናችን ተካፋይ ለሆናችሁ በሙሉ በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግና ኢህአዴግ በሚመራው የኢፌዴሪ መንግስት እንዲሁም በራሴ ስም ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ታላቁና በሳሉ መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዛሬ ለደረስንበት የኢትዮጵያ ህዳሴ ወሳኝ ምዕራፍ ያደረሰንን እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት ልንደርስበት የሚችል ራዕይ ብሩህ ተስፋ የፈነጠቀልንን መስመር ከዚሁ መስመር የተቀዱ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ባለቤት እንድንሆን ያስቻሉን የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ታጋይ ነበሩ። ብልሁና አስተዋዩ መሪያችን በዚህ ዕለት ጠንካራ ድርጅት ኢህአዴግንና በእርሱ እየተመራ ያለ ጠንካራ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስት የገነቡ ዋና መሐንዲስ ናቸው። ድርጅታችን ኢህአዴግም ሆነ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን እሳቸው በከፈሉት ወደር የለሽ መስዋዕትነት በጠንካራ አለት ላይ የተገነቡ ተቋማት በመሆናቸው የተነደፉትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መላውን የሀገራችንን ህዝቦች በማነቃነቅ ያላንዳች መዛነፍ ለማስፈጸም ብቃታቸው የተረጋገጠ ነው። የአፈጻጸም ታሪካችንም የሚያሳየው ኢህአዴግ መንግስትና መላው የሀገራችን ህዝቦች በእነዚህ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በመመራት ባደረጉት ርብርብ ላለፉት 9 ተከታታይ ዓመታት ከ10 በመቶ በላይ ፈጣን እድገትና ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ መሆን የጀመረበትን ልማት እንደዚሁም ጠንካራ መሰረት ያለው ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ባለቤት በመሆናችን ፖሊሲዎቻችንና ስትራቴጂዎቻችን ተጠናክረው ይቀጥላሉ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ አንድ ምዕራፍ የሆነው
የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዳችንም የመላው የሀገራችን ህዝቦች እቅድ እንዲሆን ያስቻሉ ጀግናው መሪያችን በአካል ከኛ ቢለዩንም ድርጅታችን ኢህአዴግና ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን ከህዝባችን ጋር በመሆን በታቀደው መሰረት እንደሚያስፈጽሙት ምንም ጥርጥር የለንም። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ራዕይ የኢህአዴግ አመራርና አባላት ራዕይ ከመሆን አልፎ የመላው የሀገራችን ህዝቦች ራዕይ መሆኑን በህይወት በነበሩበት ጊዜ ከተረጋገጠው በላይና በማያሻማ ሁኔታ የህልፈተ ህይወታቸው ዜና ከተሰማ ጊዜ ጀምሮ ህዝባችን ቃል ኪዳኑን በማደስ አረጋግጧል። መላው የሀገራችን ህዝቦች ከጫፍ ጫፍ ለታላቁ መሪያችን ያላቸውን ፍቅርና ክብር በእንባ በመራጨት ገልጸዋል። ራዕያቸውንና ውጥኖቻቸውን በስኬት ለማጠናቀቅም ቃል ገብተዋል። ኢህአዴግና መንግስትን የህዝቡን እንባ ማበስ የሚቻለው ከመቼውም ጊዜ በላይ በጠራ መስመራችንና የመሪያችን ጽናት ተላብሰን በእልህና በቁጭት ውጤታማ ተግባራትን በማከናወን መሆኑን በማመን ለመላው የሀገራችን ህዝቦችና ለወዳጆቻችን ቃል ኪዳናችንን ማደሳችንን ለማረጋገጥ እንወዳለን። በድርጅታችን ኢህአዴግና በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን ስም የሀገራችን ህዝቦች የታላቁ መሪያችን ራዕይና ውጥኖች ከጎናችን በመሰለፍ በቁርጠኝነት ተግባራዊ ለማድረግ ለገቡት ቃል ኪዳን በታላቅ ትህትናና ፍቅር እንዲሁም የትግል መንፈስና አክብሮት ምስጋናና ክብር ለማቅረብ እንወዳለን። መሪያችን ለሀገራችን ህዝቦች ህዳሴ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ህዝቦች ህዳሴም ጭምር ከፍተኛ ትግል ያካሄዱ ብርቅዬ የአፍሪካ ልጅ ናቸው። ለአፍሪካ ህዝቦች ያላቸው ክብር ወደር የለሽ ነው። አህጉራችንን ወክለው በዓለም መድረክ ለነዚህ ህዝቦች እኩልነትና በዓለም መድረክ ተገቢውን ስፍራ እንዲያገኙ የታገሉ ጀግና ነበሩ። ከጎረቤቶቻችንም ጋር በመልካም ጉርብትናና በኢኮኖሚ ትስስር መርህ ተመርተን አስቸጋሪውን የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ተረጋግቶ እንዲቀጥል ያደረጉ በመሆኑ የእርሳቸውን ፈለግ በመከተል መንግስታችንን ይህንኑ ፖሊሲ አጠናክሮ ይቀጥላል። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በካይሮ ካርቱምና አዲስ አበባ መካከል ኢትዮጵያን ማዕከል በማድረግ ኢነርጂን የሰላም፣ የልማት፣ የጋራ ደህንነታችንና የጋራ ጥቅም መሳሪያ ለማድረግ የጣሩ ታላቅ መሪ ናቸው። ይህ የጋራ ተጠቃሚነት ፖሊሲያችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከዓለም ወዳጅ ሀገሮች ጋር የጀመርነው ዲፕሎማሲ እሳቸው በቀየሱት የፖሊሲ መስመር ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ለወዳጆቻችን ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግና ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን የተቀየሱትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም የሀገራችንን ትራንስፎርሜሽን ጅምር ሂደት ወደማይቀለበስበት ደረጃ ያደርሳል ተብሎ የተነደፈውን የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን የሀገራችንን ህዝቦች ባሳሰቡን መሰረትና ከኛ ጋር አብሮ ለመስራትና የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ራዕይ ለማሳካት ቃል በተገባው መሰረት ፈጥነን ወደ ተግባር የምንገባ መሆኑን በድጋሚ ያረጋግጥ ሁላችንም የኢህአዴግና የመንግስት አካላት ለታላቁ መሪያችን ያለንን ፍቅርና ክብር በየተሰማራንበት የሥራ መስክ ውጤታማ በመሆን ለመግለጽ ከነገዋ ዕለት ጀምሮ ግንባር ቀደም ተዋናይ በመሆን ከፍተኛ ርብርብ እናደርጋለን። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች እናንተው እንደተናገራችሁት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአካል ቢለዩንም የትግል መንፈሳቸው ሁሌም ከኛ ጋር የሚኖር ነው። የኢፌዴሪ መንግስትም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከትምህርት ቤት እድሜያቸው ጀምሮ እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ ያለፉባቸውን ሂደቶችና ያከናወኗቸውን ተግባራት ለተመራማሪዎችም ሆነ ለአዲሱ ትውልድ ተዝቆ የማያልቅ የመማሪያና የመመራመሪያ አውድማ መሆኑን በመገንዘብ ተተውልን የሄዱትን የእርሳቸውን አሻራዎች ለህዝብ በአጠቃላይና ለተተኪ ወጣቱ ትውልድ በተለይ ለንባብ፣ ለጥናትና ምርምር
እንዲሁም ለታሪክ መዘክር በሚሆን መንገድ አደራጅቶ የያዘ ማዕከል በአዲስ አበባ ከተማ ለመገንባትና ወደፊትም አጽማቸው በዚህ ማዕከል ውስጥ በተዘጋጀው ስፍራ በክብር እንዲያርፍ ለማድረግ መወሰኑን ለህዝባችን ለመግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻም ለመላው የሀገራችን ህዝቦች፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቤተሰቦች፣ ዘመድ ወዳጆችና የትግል ጓዶች እንዲሁም የሀዘናችን ተካፋይ ለመሆን በመካከላችን የተገኙ አፍሪካዊና ከመላው ዓለም የመጡ የሀገር መሪዎችና ልኡካን ሁሉ በድጋሚ መጽናናትን እመኛለሁ። ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ለታላቁ መሪያችን። አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ላስተላለፉት መልእክት ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የአጋር ድርጅቶችንና ታዳጊ ክልሎችን በመወከል ክቡር አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት መልእክታቸውን የሚያቀርቡ ሲሆን በማስከተልም የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ጥምረትን በመወከል አቶ ታደለ ይመር መልእክታቸውን ያቀርባሉ። ክቡራን የታላቁ መሪያችን ቤተሰቦች፣ ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የሀገራት መሪዎች፣ ክቡራን ሚኒስትሮችና የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ የታላቁ መሪያችን የሀገራችን ወዳጆች፣ ልኡካን ቡድኖች፣ የሀገራዊ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ተጠሪዎች፣ ክቡራን አምባሳደሮችና የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ አባላት፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የታላቁ መሪያችን የቀብር ስነ ስርዓት ለመታደም እዚህ የተገኛችሁ በመላው የሀገራችንና በውጭ ሀገራት ፕሮግራሙን በመከታተል ላይ የምትገኙ ዜጎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የታላቁና የባለራዕይ መሪያችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት ከተሰማበት ዕለት ጀምሮ የጋምቤላ፣ የሶማሌ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ የአፋርና የሐረር ክልል ህዝቦች እንዲሁም ሞላው የሀገራችን ህዝቦች እጅግ መራራ ሐዘን ውስጥ ይገኛሉ። ዛሬ የጀግናውና የታላቁ መሪያችን ቀብር ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት መልእክታችንን ስናስተላልፍ በጥልቅ መሪር ሐዘንን በተሰበረ ልቦና አንደበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በተለይም ለኛ ተረስተን መብትና ማንነታችን በአስከፊ ሁኔታ ተረግጦ ቋንቋችንን፣ ባህላችንን፣ ታሪካችንን ተረስቶ ለከፋው ደህንነት፣ ኋላቀርነትና ብሔራዊ ጭቆናን ተዳርገን እንድንኖር እንዲሁም ውድ ሀገራችን ለቀን እንድንሰደድ ተፈርዶብን ለነበረው ለሶማሌ፣ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ለሐረሪ፣ ለጋምቤላና ለአፋር ክልል ብሔር ብሔረሰቦች መብት መረጋገጥና መከበር ዋስትና የሆነን ህገ መንግስት ከማጸደቅ ባለፈ የሀገራችን መንግስት ያወቃቀር ስርዓት የፌደራላዊና የዲሞክራሲ ይዘት እንዲኖር በማድረግ ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር ከመቻላችንም ባሻገር በጋራ የሀገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ እንድንሳተፍና በጋራ እንድንወሰን የሚያስችለን የፌደራላዊ መንግስት መዋቅር ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎችን የመወከል መብታችን የተጠበቀ በመሆኑ ለማንነታችንና ለመብታችን መከበር የላቀ ሚና ተጫውቷል። ለዚሁ መሪያችን ሚና የጎላ በመሆኑ እውነተኛ ጠንካራና የማይቀለብስ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲያድርብን ያደረጉ ሐቀኛ መሪያችን ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሳልና ብልህ አመራር ለዘመናት ስንናፍቃቸው የነበሩ የመንገድ፣ የመብራት፣ የስልክና የመሳሰሉት የመሰረተ ልማት አውታሮች ተጠቃሚ ለመሆን
እንድንበቃ አስችሎናል። ለዘመናት በኋላ ቀርነትና በድህነት ተበታትኖ ሲኖሩ የቆየው አርሶ አደራችንና አርብቶ አደራችን የመሬት ባለቤትነት መብትን ከማረጋገጥ ጀምሮ ህይወቱን ከመሰረቱ እንዲቀይር የዘመናዊ ግብርናና ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች እንዲሆንና የምርት ብቸኛ ባለቤትና ተጠቃሚ እንዲሆን በማስቻል ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምን ጊዜም ቢሆን ከህዝባችን አእምሮ ውስጥ የሚጠፋ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኛ የአምስቱ ታዳጊ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች በሀገራችን ልማት ውስጥ እኩል ተሳታፊና ከውጤትም እኩል ተቀዳሽ እንድንሆን ያስቻሉ ታላቅ መሪ ስለመሆናቸው የማይታጠፍ ምስክርነት ቃላችን እንሰጣለን። በተለይም አርብቶ አደርና ከፊል አርሶ አደር ህዝባችን በትክክለኛ የፖሊሲና የስትራቴጂ እጦት ለዘመናት ባስከፊው ድህነትና ኋላ ቀርነት እንዲማቀቅ ተጋዶ የነበረው ሲሆን በባለራዕዩና ህዝባዊ መሪያችን በተቀየሱት ምርጥ ስትራቴጂዎች ተጠቃሚነቱን የተረጋገጠ ሲሆን በፍቃድነት ላይ የተመሰረተ የሰፈራ ፕሮግራም በመጀመሩ ዘመናዊ መሰረታዊ ልማት አኗኗር ባለቤት መሆን ጀምሯል። ታላቁ መሪያችን ጽናትን፣ ታታሪነትና አንድነትን እንጂ ስንፍናና ሽንፈትን አላወረሱንምና እኛ የታዳጊ ክልል መንግስታት ሐዘናቸውን በልባችን ራያቸውን በክንዳችን እያደረገንና ህዝባችንን ይዘን ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ትናንት እንዳስጠበቅነው ሁሉ ዛሬም ነገም ሁሌም ቅንጣት ታህል ሳይሸራረፍ እንዲከበር ዘብ ሆነን እንደምንጠብቅ ከልብ በመነጨ ቁርጠኝነትን እናረጋግጣለን። ታላቁ መሪያችን በተሰደቀው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አርብቶ አደሩና ከፊል አርሶ አደር ህዝባችን በግጦሽና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እርስ በራሱ ይኖር ከነበረው ሁኔታ ተላቆ ሰላማዊ ህይወት ማጣጣም ጀምሯል። ስለዚህ እኛ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ፣ አፋርና ሐረሪ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች ክልሎች የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋራ በእኩልነት ብሔር ባገጠው ጠንካራ ማግ የተገመደውን አንድነታችን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ እሳቸው በጀመራቸው የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት አጀንዳዎቻችን ላይ በእልህና በቁጭት በመረባረብ ለላቀ ስኬት ለተቀን ተግተን እንደምንሰራ ቃል እንገባለን። በመጨረሻ በታላቁ መሪያችን ህፍረት የጠለቀ ሐዘን ውስጥ ለወደቃችሁ ሞላው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች እና የትግል ጓዶች ለአፍሪካውያን ወዳጆቻችን ሁሉ ዳግም መጽናናት እንመኛለን። ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ያለን ፍቅርና አክብሮት ለዘመናት ራዕያቸውን እውን መሆን በምናደርገው ርብርብ ይገለጻል። አመሰግናለሁ።